औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालम हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, साढ़े कुछ लोग टैलीफोन ते या अपने टीवी के उत्ते बैठ के बड़िया तारीफा इंडिया दियां ते इंडिया के चमचे बन के तारीफा करी जाते हैं। बस का इस तरह होंदा, दो हर मुल्क च हर इंसान के अंदर कोई खूबियां भी होंदियां, कोई खराबियां भी होंदियां, मसले मसाइल इस चलते हैं। हर इंसान मुकम्मल तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई खूबियां भी रखियां ने, कोई खामियां भी रखियां ने। देखने वाली चीज़ होंदी है कि औसतन या मजमूअन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खूबियां अच्छियां ने ज़्यादा ने या खामियां ज़्यादा ने, ਉਹਦੇ हिसाब ਨਾਲ ਉਹਦਾ किरदार कंडक्ट बिहेवियर वो शामिल करके फिर अंदाज़ा किया जाता है कैसा बंदा है या कैसी कौम है या कैसा मुल्क है वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं बड़ा हैरान भी हूँ, कभी बड़ा परेशान भी हूँ देख के कि मेरा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया और इंडिया हिंदुस्तान भारत वो 15 अगस्त को आज़ाद होया, यानी साढ़े तो एक दिन बाद। सब तो पहले जी बदमाशी उन्हें शुरू की वो इतों शुरू कर ली कि पाकिस्तान बनदे सार जो पाकिस्तान के असासा जात का हिस्सा सी वो नहीं उन्हें दिता। हालांकि उन्होंने ही एक बहुत बड़े लीडर महात्मा गांधी साहब ने इस चीज़ वास्ते मरण वरत जिन्होंने असीं कहने कि भुख हड़ताल कर ली सी कि असी क्यों नहीं उन्होंने दे रहे समान, क्यों नहीं उन्होंने पैसा या उन्होंने वाजपात जड़े ने पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इस कदर हट दरबी दिखाई उस गवर्नमेंट ने, उस दौर दी ने भी, कि उन्होंने एक पैसा नहीं दिता है इंडिया ने पाकिस्तान। जिन्ने औजार से, जिन्ने आलात से, जिन्ना असला से या जो भी साढ़ा हिस्से की चीज़ें सारियां खा गए। और बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक कम किया, उन्होंने कहा कि दफ्तर के अंदर कोई चाय नहीं होएगी, जिन्हें चाय पीनी है घरों पी के आएगा। ईवन लोग बैठने वास्ते जगह नहीं सी होंगी, बिल्डिंग नहीं सी होंदियां, दफ्तर की बजाय दरख्तों थले बैठ के और ईवन जी पिन आ कामन पिन जितना लगाईदा अपने टैग लगाईदा या उन्होंने कागज़ों को इकट्ठिया करीदा, ये नहीं सी होंदे। फिर उस दौर के साढ़े बजुर्ग जोड़े सन उन्होंने ये करना कि किकर के कंडे लैके वो फिर उन्होंने कागज़ों में जोड़ के इकट्ठे करना। यानी ऐसे हालात से साढ़े पाकिस्तान के वो किए किन्ने इंडिया। हुण भी साढ़े मुल्क च ऐसे लोग दंदनादे कर रहे हैं जोड़े इंडिया के मामे बन बन के बहते हैं, इंडिया को चंगा कहते हैं और अपने मुल्क को बुरा कही जाते हैं। हालांकि बुरा मेरा मुल्क भी नहीं, बुरा साड़ी मेजॉरिटी लोगों की भी नहीं, बुरे सानू लोग मिल जाते हैं जिन्होंने असी कहने कि साढ़े मतलब सियासतदान ने या जो भी ना दे लो। ओवरऑल पाकिस्तान भी बुरा नहीं और पाकिस्तान के लोग भी बुरे नहीं। अज चूंकि मेरा टॉपिक ही इंडिया सी, इस वास्ते इंडिया तो शुरू हो जाते हैं फिर दोबारा कि पाकिस्तान बन तो जो बनया सब तो ज़्यादा कतलो गारत या शहादत जड़ियाँ मुसलमानों दियां होईयां किन्हां कीतियां, सिखां को करवाइयां हिंदुआं ने। घरों के लोगों को शहीद किया गया, सफर में शहीद किया गया। ईवन ट्रेन एक जिस वे आ रहे सी रस्ते च रोक के और सारे जिन्ने रहते लोग उसी ट्रेन च आ रहे बहुत उन्होंने कतलोगारत की गई। असी तो बहुत साढ़े बजुर्गों ने बहुत तकलीफा उठाइया ने, साढ़े वास्ते बड़ी आसानियां अल्लाह ताला ने पैदा फरमातियां ने। उस तो बाद जदों पाकिस्तान बन गया, इंडिया आज़ाद हो गया, सब तो पहला काम की किया इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पर और बदमाशी गुंडागर्दी के नाल कश्मीर के उत्ते कब्जा कर लिया। नाल ही जिहड़ियां मुसलमान रियासतां सी इंडिया के अंदर जिन्हां दा हक सी हासिल उन्होंने कि वो पाकिस्तान नाल लड़ना चाहन या इंडिया नाल उन्होंने इस्तेहकाह दिता गया सी कि तुसीं पाकिस्तान नाल मिलो या इंडिया नाल मिलो। इंडिया ने फौज कशी करके उन्होंने ते कब्जा कर लिया। जिस मैसूर सी, हैदराबाद सी, होर भी कई मुस्लिम रियासतां सन जित कब्जा कर लिया। और इस कब्जे ने उन्होंने बदमाशी भी बढ़ाई और उन्होंने दिल भी बढ़ाया, जिहदे नाल असीं अज भी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का अक्सर
ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ 24-25 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਛਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਛਟੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 17-18% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਤੌਰ ਸੂਬਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਗੜੇ ਦਾ 37-100 ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫੇਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫੌਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਗੜਾ ਬਣਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂੰਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੂੰਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਰੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਲਦੀਪ ਆ, ਮਾਲਦੀਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਦੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਾ ਚੂੰਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ, ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ IT 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਗ ਥੋਪਦੇ ਰਹੇ। 65 'ਚ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ, 71 'ਚ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਕਬੀਲਾ 'ਚ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਜੰਗ ਛੇੜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਟਮੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੌਜ ਆ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੌਜਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੂਮੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਛਠਾ ਹਿੱਸਾ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਫਤੂਹਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ। ਅਸਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲਏ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਆਪਣੀ हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।